विघ्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः श्री गुरुनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः अदा पंचामृत स्नानाभिषेकं समर्पयामि मरल शुद्धोदकम् आपोष्टमय बुद्धांतरा मेलना चीते योसित दशबाइकर अवधि मात्रा तस्मारंगमामय शिक्षा आयुर्वेदा आभोजनयदा जनः पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः श्री गुरुनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः शुद्धोदकं समर्पयामि गंधं समर्पयामि गंधं गंधं वेले गंधद्वारा अंतरादित्य निष्कृष्णांगरी देवी तनिमुदर भूतानां गंधमाग्रापयामि गंधद्वारा अंतरादित्य निष्कृष्णांगरी देवी तनिमुदर भूतानां गंधमाग्रापयामि तपस्वी हरिद्राविले प्रथम पयामि पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः कुंकुम विले प्रथम गुरुनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः कुंकुम विले प्रथम पयामि आयनेते प्रायनेते दुर्वा रोदपुत्री यद्राक्ष मंडलीका समुद्र से गुहा इमे पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः अभिवस्त्र समर्पयामि आयनेते परायनेते दुर्वा रोदपुत्री यद्राक्ष मंडलीका समुद्र से गुहा इमे आयनेते परायनेते दुर्वा रोदपुत्री यद्राक्ष मंडलीका समुद्र से गुहा इमे पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः श्री गुरुनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः स्थिरो भव वरदो भव सुखदो भव स्थिर आसन गुरु ख्यारं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्न गजित रत्नसिंहासनं समर्पयामि వారి కార్యక్రమాన్ని సంబంధించి గురునాథ స్వామి వారి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు కాబట్టి మొట్టమొదటి సంకల్పం చెప్పి మా కుటుంబాల మొత్తానికి ఆయుష్ కావాలి ఆరోగ్యం కావాలి సదజీవన పర్యంతం మంచి దంపతులుగా ఉండాలి మాకు ఏ లోటు రాకూడదు అని చెప్పి గణపతి పూజ చేసాం ఈ స్వామివారు చేసే ముందు ఆ స్వామివారికి గంధాలు ఇచ్చాం కుంకాలు ఇచ్చాం స్నానాలు చేయించాం పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసాం మరలా స్నానాలు చేయించాం యజ్ఞోపేతాలు ఇచ్చాం ఆయన కూర్చోబెట్టాం స్థిరో భవ వర్ధో భవ సుప్రసన్నో భవ రత్నసింహాసనం సమర్పయామి రత్నసింహాసనం స్వామివారికి కూర్చోబెట్టారంట ఇప్పుడు ఈ స్వామివారికి అష్టోత్తర అంగ పూజ ప్లస్ అష్టోత్తర నామము అంటే అంగ పూజ అంటే పాదాల దగ్గర శిరస్సు వరకు కూడా అలా అంగ పూజ అంటే అయిపోయిన తర్వాత అష్టోత్తర నామము అంటే 108 నామాలతో స్వామివారి పూజ 108 నామాలు చదవాలంటే 1000 నామాలు చదువుతాను మాకు ఓపిక ఉందని అడుగుతారు మీరు కాదంటే నేను 108 నామాలు చదువుతానంట మామగారు అంటారు కదా లేకపోతే తమ్ముడు గారు అంటారు కదా 50 నామాలు చదవండి బాబు కూర్చోలే ఉంటారు కాదని 108 చదువుతాను కారణం ఏమిటి అంటే 108 నామాలకు ఒక విశిష్టత ఉంది కదా ఏమిటి ఆ విశిష్టత అంటే మనకి 27 నక్షత్రాలు 4 పాదాలు 27 × 4 లెక్క పెడితే 108 వస్తుంది అన్నమాట అంటే ఈ 108 నామాలలో ఏ పాదమో నక్షత్రమో తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏ నక్షత్రమో తెలిసినా తెలియకపోయినా పాద భేదాలు ఉన్నా తెలిసినా తెలియకపోయినా ఈ 108 నామాలతో ఒక నామం ఒక పాదం అన్నమాట మనది అందుకని స్వామివారు 108 నామాలతో పూజ నేను మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటా చక్కగా ఓం ఓం అనుకుంటూ చక్కగా కూడా పుష్పాలతో పూజ చేయండి ఓం కేశవాయ నమః పాదో పూజయామి చేసుకున్నాను ఓం ఓం అనుకుంటూ ఓం కేశవాయ నమః పాదో పూజయామి నారాయణాయ నమః గురవో పూజయామి ఇందిరాపతయే నమః మహేశ్వరాయ నమః పాదో పూజయామి ఈశ్వరాయ నమః లింగే పూజయామి అందరూ కూడా మనసులో ఓం ఓం అనుకోవచ్చు తప్పులేదు మీరు కూడా చేసినట్టే మీకు వస్తున్నారు మన ఫలితం ఈశ్వరాయ నమః లింగే పూజయామి కామరూపాయ నమః జానవే పూజయామి హరాయ నమః గురుం పూజయామి హరాయ నమః శుభ్రాంతకాయ నమః గుహ్యం పూజయామి భవాయ నమః కటిం పూజయామి హలో ఎవరండి ఎవరు భవాయ నమః కటిం పూజయామి
गंगाधराय नमः नाभि पूजयामि महादेवाय नमः उदरं पूजयामि पशुपतये नमः पशुपतये नमः हृदयं पूजयामि विनायकाय नमः हस्तं पूजयामि शिवाय नमः भुजं पूजयामि विरूपाक्षाय नमः मुखं पूजयामि नेत्राय नमः नेत्रान् पूजयामि रुद्राय नमः अलां पूजयामि शिवाय नमः शिवं पूजयामि चन्द्रमौल्ये नमः मौलिं पूजयामि पशुपतये नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः अंगपूजां समर्पयामि अश्वत्थनाम पूजां ओम शिवाय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः विनायकाय नमः श्रीशेखाय नमः विरूपाक्षाय नमः वामदेवाय नमः समर्थने नमः नीललोहिताय नमः शंकराय नमः सूरपाणिने नमः चक्रवर्ती नमः विष्णु वल्लभाय नमः श्रीकृष्णाय नमः अंबिकानाथाय नमः श्रीकंठाय नमः वसुदेवाय नमः भवाय नमः सर्वाय नमः त्रिलोकेशाय नमः श्रीकंठाय नमः सुप्रियाय नमः उग्राय नमः कपालाय नमः कामराजाय नमः संज्ञाय नमः दिगंबराय नमः श्मशान वासिन्ये नमः गंगाधराय नमः नवाराक्षाय नमः कालकालाय नमः गोपालदेव नमः भीमाय नमः परशुस्ताय नमः गोपालदेव नमः गंगाधराय नमः गणासुवासिने नमः कठोराय नमः सुग्रातकाय नमः वशांकाय नमः सुमरोगाय नमः अस्मांग विग्रहाय नमः रामप्रियाय नमः सामगानप्रियाय नमः वेदगर्भाय नमः त्रैमूर्ते नमः अनीश्वराय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वेश्वराय नमः पुष्पाद पूजयेंगे सर्वज्ञाय नमः परमात्माय नमः सोमसौरज्ञाय नमः अग्निय नमः कुमाय नमः विघ्नाय नमः सोमाय नमः पंचवक्ताय नमः सदाशिवाय नमः कैलासवासिने नमः सुखदेवाय नमः वीरभद्राय नमः गणनाथाय नमः प्रजापतिये नमः इंद्रदेवाय नमः दुर्गाय नमः गिरीशाय नमः अगाय नमः भुजंगभूषणाय नमः वर्गाय नमः नाग यज्ञोपवेदधारणाय नमः गिरिपुत्राय नमः त्रिपुराय नमः उत्तमाय नमः प्रार्थनाय नमः भगवते नमः उच्चजयाय नमः शुक्राय नमः जगद्वासनाय नमः जगद्गुरुवे नमः वामकेशाय नमः महासेनाय नमः चारुविक्रमाय नमः रत्नाय नमः भूतपते नमः तारवे नमः हरिगुणाय नमः दिगंबराय नमः अष्टमूर्ते नमः अनेकात्माय नमः सात्विकाय नमः सुदेविकाय नमः शाश्वताय नमः खंडवत्नाय नमः अजाय नमः भावविष्णुनाय नमः रुद्राय नमः उड़ाय नमः पशुपते नमः देवाय नमः महादेवाय नमः अभियाय नमः हरिये नमः पुष्णते नमः व्यग्राय नमः नक्षत्राय नमः दक्षतुरावहनाय नमः हराय नमः भगवते नमः व्यक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादाय नमः अमोर्गाय नमः अमोर्गुणाय नमः अनंताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवाय नमः मधुसूदनाय नमः त्रिपुराय नमः वामनाय नमः शेषाय नमः ऋषिकेशाय नमः अग्नावाय नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः अनंताय नमः अनंताय नमः जनार्दनाय नमः उपेंद्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः पार्वती समेत रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः नानाविध हरिपरपत्र पुष्प अक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि संतोषेरतु धर्मंगलान भवतु नित्यसेरतु मंगलान भवतु भारत रामांगे सदा देवता ब्रह्मा विष्णु स्वामी देवता ब्रह्मा धूपमाग्रापयामि देव नमस्कार साक्षात् देव दर्शयामि रूप देवान आत्मनमयामि नैवेद्यं स्वामिवार नमस्कार చేసుకోవాలి నమో పార్వతీపదే पार्वती रामलिंगेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः गुरुनाथ स्वामी देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपुष्पं रक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपदर्शयामि दीपावलिं दासं समर्पयामि नैवेद्यं
వీడియో వరకు మనకు ఇదేది అష్టోత్తరం చెప్పాము అష్టోత్తరమే అన్ని మామూలుగా ప్రతిదిన అష్టోత్తరం చేసి శాస్త్రంలో అష్టోత్తర పూజ అని చెప్పాడు కొన్ని నామాలతో పూజ కొన్ని నామాలు అష్టోత్తర పూజ ప్రతిదిన అష్టోత్తరం ఇంకా పూజ అష్టోత్తరం అవునమ్మా ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత పొంగలి అక్కడ పిలుస్తామని దాని మంత్రంతో అందరితో వేసి పొంగల్ అయిపోయింది పొంగల్ నైవేద్యం మహానైవేద్యం పొంగల్ నైవేద్యం పెట్టేస్తారు అన్ని పదార్థాలు అయిన కదలీపల సహిత ముద్గదాన్ని నోర్పయామి ఐశ్వర్ పురాణ ఐశ్వాపాన ఐశ్వర్యాన ఐశ్వర్యాన ఐశ్వర్యమాన ఐశ్వ ఒక చుక్క నీళ్ళు స్వామివారి చూసి కింద పెట్టేది మధ్య మధ్య పాని నోర్పయామి మరలా 3 సార్లు హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనికం సమర్పయామి తాంబూలాది సర్వోపచార పూజా లక్ష్మణం సమర్పయామి అద కర్పూర ఆనంద మంగళ నీరాజనం జన్యపాత్రమదో భూషందాన శ్రీగాయ మహాదేవాయ విష్ణుయ ఆర్తి రామలింగ విష్ణు దేవతం నిర్మా స్వామి దేవత కర్పూర ఆనంద మంగళ నీరాజనం చేయామి నీరాజనం శుద్ధాత్మని సమర్పయామి నమస్కారం నమః పార్వతీపతయే శ్రీమద్ ఓం రాజాధిరాజాయ జ్ఞానవాహన షోడశోపచార పూజా పార్వతీ సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి దేవత గురునాథ స్వామి దేవత సుప్రీంలో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఏతత్ఫలం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు నమస్కారం సార్ 3 సార్లు అపకారం వాయించుకోండి అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇసుకుపోయిన దాని మీద అక్కడ పసుకొని కుంకుమ చల్లండి ఆ పొయ్యి కలకన్న చేయండి సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుంటారు స్కాన్ చేసుకుంటారు హెచ్డీ కెమెరాలు పెట్టుకుంటారు తీసుకుంటారు స్కాన్ చేస్తూ హ్యాపీగా శుభ్రంగా చేస్తుంది ఈ బాగా అంతా ఉండదు ప్రతిసారి అది ఒక 2 కెమెరాలు పెట్టుకున్నాక మొత్తం ఫుల్ హెచ్డీ ముందు పట్టుకోవడం ఇచ్చి శుభ్రంగా ఇండేది అదే తీసేస్తుంది ఇండి కలంకరణ ఇండి కలంకరణ పసుపురాజు కొట్టు పెట్టారా ఆవు పాలు దానికి సంబంధించిన బియ్యం ఆవు పాలు బియ్యం అడిగి పెట్టుకుని సిద్ధంగా రామోసారి చూడండి రామోసారి अग्निप्रतिष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्त समस्त सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां गच्छन्त अनुकूलता परिसिद्धिरस्तु अग्निर्मोद्भा जगत्प्रभुया नमस्कार जी नमः पार्वती पतये महादेव श्रीमद् रमारमण गोविंदा ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా గురు పెట్టి పోయి పెట్టండి
అగ్నిపతి అగ్ని మోత్వా యువ కట్టెపతి సుసంజ ఐ మహారాజు రేతాలు ఇన్ని పెట్టండి ముందు ఇన్ని పెట్టి పోయింది ఏం లేదు మళ్ళీ ఇదే అగ్ని వస్తుంది ఇప్పుడు పోయింది మళ్ళీ ఇది పొడవలు పెడుతూ ఉన్నాడు బాబు మళ్ళీ అదే అంటే వేరే కాదండి బాబు లేకపోతే మళ్ళీ వేరే అర్థం చేసుకుంటే ఇక తెలుగు పదాలు ఎలా ఉంటాయంటే అనేక రకాల అర్థాలు వస్తాయి ఒక్కో పదానికి మొత్తం కోసేది కోసేస్తే ఏం కాదు మీరు కొద్దిగా ఏం చేస్తారంటే పసుపు కుంకుమ అక్షరం తీసుకుంటున్నారు మీరు కొద్దిగా పసుపు పొయ్యి చుట్టూ కూడా పసుపు కొబ్బరికాయ ఒకటి ఇవ్వండి అమ్మాయా కుంకుమ ఇట్లా చుట్టూ రివర్స్ కాదండి అక్షరాలు ఫస్ట్ పోయింది అంటే ఊగేటప్పుడు వస్తుంది కదా వస్తే ఆవు పాలు పోసారు కదా బియ్యం బియ్యం పొంగలి బియ్యం చిన్న చిన్నగా ఇక్కడ ఉన్నాడమ్మా ఇక్కడ ఉన్నాడు అది పొందొచ్చినప్పుడు వీటిని తొందరగా పొందుతుంది యూట్యూబ్ లో చూసే ఇప్పుడు పొంగు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో పాలు వస్తారు మళ్ళీ చల్లారి పొంగు శివుడు పాట పెడతారు ఫోన్ అడిగారండి
కూడా ఫోటోలు తీయచ్చు. ఇక్కడ ఉంది కదా వీడియో తీసిన ఈరోజు ఫోటోలు వస్తాయి. ఫ్యామిలీ మీరు విజయ్ గారు మీ అబ్బాయి అబ్బాయి 3 సార్లు కొద్దిగా అంటే 3 సార్లు చేసుకోండి.
ఈసారి 9 ఇంకోటి మీ అబ్బాయి చేస్తారు బాధపడతాం వారు ఏమన్నా జీడిపప్పులు ఎప్పుడు బాగా పెట్టారు వెయ్యాలమ్మా దాంట్లో తిరిగి ఉండమా చూడు చూడు ఇటు
మళ్ళీ అయిపోయాక యాలు కూడా తీసుకురా स्तोत्र शतनाम संपूर्ण पूजा समये ब्राह्मण दक्षिण सहित वस्त्र सहित दक्षिण फल दानम यमहम संप्रदते नमः।